Hi viewers, welcome to Trinandan Says. See, from the past 1 month, we are unable to provide you a series of Indian economy by Ramesh Singh. So from today, we are going to continue the whole Ramesh Singh book, and we are going to complete it as early as possible. Why? Because as it will be helpful for both UPSC and APPSC aspirants. We don't know when APPSC notification is going to come, and UPSC is also, the prelims is also near, that is in October itself. So that's the reason we are going to complete this Ramesh Singh book by mostly in the mid of July itself. Okay, and in the last videos we are discussing regarding planning in India, and there is a concept of Niti Aayog there. So ఆ Niti Aayog కాన్సెప్ట్ అనేది నేను ఈ సండే లోపు కంప్లీట్ చేస్తాను. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇన్ఫ్లేషన్ యాక్చువల్లీ నేను త్రూ పీపీటీస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో యాజ్ నాకు ఎలా అనిపించిందంటే, పీపీటీస్ కంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకుంటే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ clarify those doubts and all. So that's the reason inflation PPT lo cheyadam valla I have stopped there, and after this chapter I will complete the planning in India and also the chapter of inflation by Sunday. Okay, along with this from tomorrow I'm going to start the modern Indian history by Spectrum also. Okay, so total 3 videos we are going to upload every day from tomorrow, that is Indian polity by Lakshmikant, and Indian history, that is modern Indian history by Spectrum, and also Indian economy by Ramesh Singh. So from tomorrow please stay tuned so that we will upload all these 3 videos mostly by night. Okay, see here the chapter I have chosen here is human development in India. నేను ఈ చాప్టర్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఆల్రెడీ రమేష్ సింగ్లో సెకండ్ చాప్టర్ ఉంది, గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హ్యాపీనెస్, రైట్? సో గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హ్యాపీనెస్ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హ్యాపీనెస్. సో వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్రోత్, ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద క్వాంటిటేటివ్ ప్రాసెస్. ఓకే, గ్రోత్ అనేది ఓన్లీ నెంబర్స్లో ఉంటుంది, అది క్వాంటిటేటివ్ ప్రాసెస్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెంబర్స్. సో బట్ ద డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రమ్ 1960s అండ్ 1970sలో ఎకనామిక్స్ అనేవాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అనేది గ్రోత్తో కాకుండా డిఫరెంట్గా చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. వై? బికాజ్ దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రోత్ ఇన్ ఎవ్రీ పీపుల్ బట్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ డెవలప్మెంట్. సో అందుకని చెప్పి డెవలప్మెంట్కి వాళ్ళు దేంతో చూస్ చేసుకున్నారు అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్తో చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో గ్రోత్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెంబర్స్, that is in the you see I have told you the examples in that chapter. Once go through that video and once see the difference between the growth and development. So here when I am talking about the development, here development గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు we are seeing about the quality of life here. So according to UNDP, right, United Nations Development Program, it is going to release the Human Development Report, also called as Human Development Index, every year. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఎవ్రీ కంట్రీకి డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో డెవలప్మెంట్కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే, ఐ మీన్ కాంపోనెంట్స్ ఏం తీసుకున్నాం. వన్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ అండ్ యు సీ per capita income, right? So వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యి వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ర్యాంకింగ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ లెసన్లో కూడా అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ యుఎన్డిపి. సో అలాంగ్ విత్ దట్, these are the important topics in this lesson and we are going to discuss all those topics here. Okay, see here the first, the basic purpose of development is to enlarge people choices. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పర్పస్? టు ఎన్లార్జ్ అవర్ చాయిసెస్, దట్ ఈస్ పీపుల్స్ చాయిసెస్. సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ టు ప్రొవైడ్ ద రిసోర్సెస్ టు ద పీపుల్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ చాయిసెస్ తగ్గట్టు రిసోర్స్ కనుక ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఒక కంట్రీ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టు బీ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ. See here in principle, the choices may be out to be infinite and can change over time. People often value achievements that do not show up at all or not immediately in income or growth figures. Generally,
ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే చాయిసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక చాయిస్ ఉంటుంది, మీకు ఒక చాయిస్ ఉంటుంది. సో నాకు నచ్చిన చాయిస్ సంథింగ్ అండ్ మీకు నచ్చిన చాయిస్ వేరే ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ చాయిస్ యూ ఆర్ చూసింగ్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే, టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ. ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కొంతమందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఉంటా ఉంటాయి యూసీ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని ఆర్ సైంటిస్ట్ అవ్వాలని చెప్పి కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని కళలు ఉంటాయి. బట్ దానికి తగ్గిన సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇండియాలో ఉండకపోవచ్చు. సో అంటే ఏంటి, నా చాయిస్కి తగ్గిన సబ్జెక్ట్స్ నా కంట్రీలో లేవు అని అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ నాట్ స్టిల్ డెవలప్డ్ అని అర్థం. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఓకే. సో ఆ చాయిసెస్ అనేవి ఇన్ఫైనైట్గా ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ చాయిసెస్. సో అండ్ కొంతమందికి ఇంజనీరింగ్ చదవాలని ఉంటుంది, సో దే విల్ గో ఫర్ ద ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ. ఇలాంటి చాయిసెస్ మనకి దొరకనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే వేరే వాటికి డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటాము. సో ఎప్పుడైతే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకున్నాం. సో హీ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ హీ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సైంటిస్ట్. కానీ తను అనుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏది కూడా ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇండియాలో దొరకలేదు. సో రిసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ లేదు, ఇంకా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి చదువుకోవాలి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ హీ కాంట్ గో టు ద అదర్ కంట్రీ. సో తను ఏం చేస్తాడు, తనకున్న చాయిస్ని, తనకున్న డ్రీమ్స్ని చంపేసుకొని వేరే స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కంట్రీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, అవునా? తనకి నచ్చిన చాయిస్తో ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ అవ్వచ్చు, కంట్రీ అనేది ఇవ్వలేకపోతుంది వాళ్ళకి. సో ఎప్పుడైతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉందో, సో దట్ కంట్రీ ఈస్ నాట్ సెట్ టు బీ ద డెవలప్డ్ కంట్రీ. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, యూ కెన్ సీ హియర్ పీపుల్ ఆఫెన్ వాల్యూ అచీవ్మెంట్స్ దట్ డిడ్ నాట్ షో అప్ ఎట్ ఆల్. అచీవ్మెంట్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు మనకు కనిపించకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ మే బీ డిపెండ్స్ ఆన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే అచీవ్మెంట్స్లో మనకి కనిపించిన అచీవ్మెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. సో రెడ్యూసింగ్ ద క్రైమ్ రేట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అని అనుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్వాలిటీ, రైట్? అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పెరుగుతుంది, క్వాలిటీ. అండ్ హెల్త్ కేర్ బాగుంటుంది, క్వాలిటీ. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ద అచీవ్మెంట్స్ విచ్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, బట్ బై సీయింగ్ ద పీపుల్స్ లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, ఓకే వీఆర్ డెవలపింగ్ అని చెప్పి. సీ హియర్ greater, so what are their growth figures low, greater access to knowledge, that is in the form of education low, and better health care, and the next important one you can see here, sorry, better nutrition, okay, better nutrition we are providing through ICDS projects and all, and health services Ayushman Bharat kani, అండ్ లేటర్ మోర్ సెక్యూర్ లైవ్లీహుడ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అగెనిస్ట్ క్రైమ్ మనం లా అండ్ ఆర్డర్స్ ద్వారా ఇస్తున్నాం. అండ్ ఫిజికల్ వైలెన్స్, రెడ్యూసింగ్ ద ఫిజికల్ వైలెన్స్ అండ్ సాటిస్ఫైయింగ్ లీజర్ అవర్స్, అంటే లేబర్ లాస్ని అమెండ్ చేసుకుంటూ లీజర్ అవర్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం. అండ్ పొలిటికల్ కల్చరల్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So freedom, when we are talking about the freedom, so article 19 of the constitution gives us the freedom of expression and all, and participation in community and activities. And the objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. So what is the main objective of an development? The development is to seek enabling environment, and that means creating the environment by the country, okay. ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ని క్రియేట్ చేసి కంట్రీ అనేది ఎలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే పీపుల్ యొక్క they used to have long life, healthy life and also happy life. సో అట్లాంటి లైఫ్స్ని కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే ఒక కంట్రీ అనేది ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి ద డెవలప్డ్ కంట్రీ, ఓకే. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, సీ హియర్ వాట్ ఈస్ ద contents of this chapter. The first one is introduction, and second one human development to human development index gurinchi. Again you are going to read here the same human development index you have read in the chapter 2 of Ramesh Singh, okay. Once go through that video. And gender issues, present gender issues India lo etla unnayi enti, I think you all know regarding this gender issues, that is డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో అలాంటివన్నీ ఇక్కడ మనం చూసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ పవర్టీ ఎస్టిమేట్స్, సో హౌ ద పవర్టీ ఈజ్ ఇన్ ద ఇండిపెండెన్స్ టు ఎట్ ప్రెజెంట్. సో ఆ ఎస్టిమేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వెదర్ ద పవర్టీ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్యాలరీస్, ఎంత వరకు ఇంటేక్ జరుగుతుంది అనేది పవర్టీ ఎస్టిమేట్స్లో చూసుకోవడం జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా మీకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా యూజ్ అవుతుంది. వై, బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫ్యాక్చువల్ బేసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో వైల్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్
ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆల్సో ఇవి కనుక మీ ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి క్వైట్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, అండ్ సి ప్రమోటింగ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. సో ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మొత్తం కంట్రీస్ అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వై? బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఎట్ ప్రెజెంట్ దే ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ద వెల్ఫేర్ స్టేట్. అంటే రేదర్ దాన్ వెల్త్ ఆఫ్ ద స్టేట్, క్రియేటింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద స్టేట్, దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. వెల్త్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ కంటే దే ఆర్ లీనింగ్ టువర్డ్స్ ద మిక్స్డ్ ఎకానమీ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద వెల్ఫేర్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్. ఇది మనం ఫస్ట్ లెసన్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, పీపుల్ యొక్క వెల్ఫేర్ కనుక బాగుంటే ఆటోమేటికల్లీ కంట్రీ డెవలప్ అయింది అని చెప్పి డిసైడ్ అయినాయి. సో దే ఆర్ లీనింగ్ ఫ్రమ్ వెల్తీ స్టేట్ టు వెల్ఫేర్ స్టేట్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్. అండ్ సి డెమోగ్రాఫిక్స్. సో పాపులేషన్ డెమోగ్రాఫిక్స్ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, పాపులేషన్ ట్రెండ్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎలా ఉంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు డెమోగ్రఫిక్స్లో నేర్చుకుంటారు. అండ్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద క్యాస్ట్ రిగార్డింగ్ హౌ ఇట్ వాజ్ దేర్ and all. See education for all program. So whether literacy is getting to all or not, so there are different programs like education for all, beti bachao beti padhao and nai manzil ilanti programs gurinchi నేర్చుకుంటాం. And skill development very very important. You see, when I am talking about the skill development, see at present ఉన్న సిచ్యువేషన్లో యాజ్ ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూత్. సో దానివల్ల వాళ్ళకి ప్రాపర్ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల దే ఆర్ అనేబుల్ టు కమ్ అప్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద యు సీ కమ్ అప్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్. వాళ్ళకి రాణించే తగ్గ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు రాణించలేకపోతున్నారు. సో దానికోసమని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సినారియోని ఇంప్రూవ్ చేయడం అండ్ లేబర్ రిఫార్మ్స్ అండ్ హెల్త్ సినారియో. ఎట్ ప్రెజెంట్ హెల్త్ సినారియో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్-19 క్రైసిస్, రైట్? అండ్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ స్కీమ్, అందరికీ ఇల్లు అప్పగించడం, పేదలందరికీ ఇల్లు ఇప్పించడం. అండ్ సోషల్ సెక్టార్ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాలసీ సజెషన్స్. ఎనీ ఆఫ్ ద పాలసీ సజెషన్స్ ఆర్ దేర్. సో వాటి గురించి ఈ లెసన్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంట్రడక్షన్. వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్, యూ సీ హియర్ economic growth still remains the immediate focus of the world economics. So వరల్డ్ ఎకనామిక్స్ మెయిన్గా దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు కూడా గ్రోత్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. అంటే నెంబర్స్ మీద స్టిల్ దాని మీద ఫోకస్ చేసినప్పటికీ కూడా, బట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇన్కమ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కెన్ ఓన్లీ బీ bring the desired development in the country once it is supported by conscious public policy aimed at it. ఇన్కమ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అని చెప్పి, ఇన్కమ్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ కంట్రీకి ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ పాలసీ కూడా తోడవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆ కంట్రీ అనేది గ్రో అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. సో పబ్లిక్ పాలసీ మీన్స్ వెల్ఫేర్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు increase the income enhancement in the country. And again it is a presence of good governance. So good governance అనేది మీరు ఈ మధ్య వింటూ ఉన్నారు. వెన్ ఆఫ్టర్ ద మోదీ గారు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చాక ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్ అనే మాట ఎక్కువగా వింటూ వస్తున్నాం మనం. చూసి మినిమం గవర్నమెంట్ అండ్ మ్యాక్సిమం గవర్నెన్స్ అనే ఒక నినాదంతో ఆయన వచ్చారు. అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ చేయాలి అని చెప్పి రావడం జరిగింది. సో గుడ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లీడ్ the country, okay, in order to look after the welfare of the country. So but most of these good governance is missed in many of the countries. So after the increased acceptance of welfare economics నేను చెప్పాను, so the states are leaning towards from wealthy economics to welfare economics. Okay, the standard of life of the masses has emerged as the most popular tool to measure development achievements of the economics. The standard of life of the masses that emerged as most popular tool. So the quality of life మీద ఎక్కువ ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది. వై? బికాజ్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఇప్పుడు చాలా కంట్రీస్లో. వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ పెరిగే కొద్దీ అందరూ దేని మీద దృష్టి పెట్టారు అంటే పీపుల్ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మీద దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, ద ఐడియా ఈస్ మచ్ సిమిలర్ టు ద concept of human development articulated by UNDP. So this is same as the same concept which was given by United Nations Development Program. From 1992 it is releasing human development report, right? So from then most of the countries are concentrating more on welfare economics. So in recent times the world has started accepting the role of people's attitudinal and behavioral dimensions too in the gamut of development promotion. So in order to
promote the development and all. Nowadays what the most of the governments and countries are doing, they're also looking out to the attitudinal and also behavioral dimensions. See దీన్నే మనం యు సీ రిగార్డింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేటీ బచావో బేటీ పడావో కానీ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలతో లింక్ చేస్తూ మనం వాళ్ళ బిహేవియర్ పార్ట్తో లింక్ చేస్తూ మనం ఇలాంటి స్కీమ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రజల్లో కూడా మార్పు వస్తుంది. సో ఎకనామిక్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది. స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్, బేటీ బచావో బేటీ పడావో స్కీమ్, సో దానివల్ల ప్రజల్లో మార్పు వస్తుంది, డెవలప్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకే బిహేవియరల్ డైమెన్షన్స్ అన్నారు, దాన్నే బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఈ బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్లో ఏంటి అంటే సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పీపుల్, సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డెవలప్ ద కంట్రీ డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ కల్చరల్ నార్మ్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ ట్రెడిషనల్ నార్మ్స్. సో వాళ్ళ బిహేవియర్ని బట్టి మనం ఆ బిహేవియర్ని యూస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ అనేది పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అది కొత్తగా బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, further we can see the increased of consensual acceptance among the nations of issue of delivering happiness and life satisfaction to the citizens. సో దీంతో పాటు మనం తర్వాత హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ కూడా రిలీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రమ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ భూటాన్, రైట్. ఓల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద లైఫ్ చాయిసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అలాగే హెల్త్ మీద, ఎడ్యుకేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్ చేసుకొని రీసెంట్గా మనం హ్యాపీనెస్ మీద కూడా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. హ్యాపీనెస్ మీద, లైఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉన్నాం, అవునా. అండ్ సి it means over the last few decades of the whole idea about ultimate aim of economics has gone for kind of metamorphosis. That means it has changed. Okay, it has changed. Okay, మన థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆల్ ద కంట్రీస్ యొక్క థాట్స్ ఎట్ ప్రెజెంట్, రాదర్ దాన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద పీపుల్, దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. ఓకే, making growth and development percolate to the marginalized and you see disadvantaged sections of the society, that is SCs, STs, OBCs, minorities and women, remains the official policy of inclusive growth for India. In India, if you take in India, మనకి ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేది ఫ్రమ్ 11th 5-year plan we has taken it, right. సో 11th 5-year ప్లాన్లో ఎప్పుడైతే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేది మనం పెట్టుకోవడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి మోస్ట్లీ మనం డిసడ్వాంటేజ్డ్ అండ్ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం. ఎస్పెషల్లీ ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, మైనారిటీస్ అండ్ ఉమెన్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది ఇండియాలో. And the government of India has been conscious about development of social sector, which includes so health, education, shelter, social welfare and social security, etc. Once the economy commenced the process of economic reforms, we see the increased in attention of strengthening the social sector, enhancing the social infrastructure and situation. So after the reforms of 1991, the government also started to look after the improvement of social sector. Social sector lo improvement cheyadaniki government చాలా తీసుకురావడం జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా. సో వాట్ ద అండ్ పవర్టీ రెడ్యూస్ చేయడానికి, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెంచడానికి, హెల్త్ విషయంలో, సో ఇలాంటి అన్ని విషయంలో కూడా గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. And but India, it is faced with variety of interconnected and interdependent issues and challenges in the areas such as inclusion, expansion, implementation, accountability, governance and decentralization, etc. ఇన్ని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా, అంటే వీటి మీద మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా we have still some challenges that India is facing. So what are the major challenges? That is inclusion and expansion. ఇంక్లూజన్ అంటే అంతా కలుపుకొని అందరికీ సమానంగా వస్తున్నాయా లేవా అనేది మనం అక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది. అండ్ ఎక్స్పాన్షన్, అందరికీ అందుతున్నాయా లేవా, అప్ టు వేర్ వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్. అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా. సో వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ కరప్టెడ్ యూసీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇంప్లిమెంటేషన్ విషయంలో ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండదన్నమాట. అండ్ అకౌంటబిలిటీ అంటే జవాబుదారీతనం. సో చాలామంది తిరిగి ఆన్సర్ ఇచ్చే తత్వం అనేది లేకుండా పోయింది. అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేది ఉంటుందా లేదా. సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ all these are the major challenges that we are facing in the welfare economics, that is in order to improve the social sector in India. Okay, welfare economics is nothing but improving the social sector in India. Okay,
See here, by 2022, India is projected to be youngest nation in the world in terms of size. While this youth bulge provides India's great opportunities, it also possesses challenges. These young people need to be healthy, suitably educated, and appropriately skilled to contribute optimally to the economy. So India is said to be one of the people, young people. You can see here, India is said to be one of the యంగెస్ట్ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్. వై? బికాస్ యంగర్ జనరేషన్స్ అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇండియాలో. సో వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలి, ఫస్ట్ ప్రాపర్గా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అండ్ ప్రాపర్ స్కిల్స్తో ఉండాలి. అదర్వైజ్ వాళ్ళు కనుక సరిగ్గా లేకపోతే వీఆర్ అనేబుల్ టు డెవలప్ అవర్ కంట్రీ, రైట్? సో స్కిల్స్ ఉంటేనే కదా ఏ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా తీసుకోగలుగుతాం. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ స్కిల్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎకానమీ కూడా డెవలప్ అవ్వదు. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ హెల్తీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కోవిడ్-19 క్రైసిస్లో జరిగింది అది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద సెకండ్ వేవ్ హూ హ్యావ్ డైడ్, యూ సీ, దే బిలాంగ్స్ టు 25 to 35 years ఆఫ్ ఏజ్. చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోయారు ఈసారి. సో ద హెల్త్ అనేది సరిగ్గా ప్రొవైడ్ చేయకపోతే, ద యంగర్ జనరేషన్స్ సరిగ్గా లేకపోతే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనకి కనిపించదు, నల్గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, యు సీ, అండ్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం ఇవ్వగలగాలి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో చాలా చాలా గొడవలు అవుతున్నాయి, అవునా? ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 year మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ డజంట్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ డివైడ్. యు సీ, ఎస్పెషల్లీ విలేజెస్లో మనం ఇప్పటికీ చూస్తూ ఉంటాము, దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ టు యాక్సెస్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 year నో చిల్డ్రన్ ఈస్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్. సో దానివల్ల స్టూడెంట్స్ యొక్క భవిష్యత్తు, ఫ్యూచర్ ఎంత బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ హియర్. ఎస్పెషల్లీ థింక్ అబౌట్ ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ అవుట్. ఇప్పుడు బీటెక్ ఈ ఇయర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు, లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు, వాళ్ళ కండిషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. హౌ బ్యాడ్ దే విల్ ఫీల్ వెన్ దే యూస్ టు గెట్ పాస్ అవుట్. ఫ్యూచర్లో వచ్చేటప్పుడంతా ఓకే, ఈ టైంలో కోవిడ్ వచ్చింది, మీరు ఇట్లా పాస్ అయిపోయారు అని ఒక థాట్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా కూడా. సో దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, మోస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, మన ఇండియాలో యూత్ ఎక్కువ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. అదర్వైజ్ మనకి ఫ్యూచర్ అనేది ఏం కనిపించదు ముందు ముందు. See, the proportion of economically active population. So what do you mean by economically active population? The persons who use it to do the work between the age group of 15 to 59 years. So in India, economically active persons అంటే ఎవరంటే, ఎవరైతే 15 to 59 years మధ్య ఉన్న పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఎకనామికల్లీ యాక్టివ్ పర్సన్స్ అంటారు. సో ఈ ఏజ్లో దే కెన్ డూ ద వర్క్. ఓకే, సో వర్క్ అనేది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదా. And has increased from 57 to 63% during 1991 to 2013. సో ప్రెజెంట్ ఎకనామికల్లీ యాక్టివ్గా ఉన్న పర్సన్స్ ఎంత ఉన్నారంట? 63% ఉన్నారంట ఇండియాలో. సో ఈ ఎకనామికల్లీ యాక్టివ్ పీపుల్లో మేజర్గా ఇఫ్ యూ గో త్రూ 20 to 35 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, దే షుడ్ బీ కంపల్సరీ హ్యావింగ్ ద గుడ్ స్కిల్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, యాజ్ పర్ ద you see, as per sample registration system data for 2013. So according to 2013 data, there are 60, how many are there at present? There are 63.3% of the people. Okay, 63.3% of the people are economically active according to SRS data of 2013. It has to be reap the benefits of demographic dividend in the years ahead. It is imperative that investments in social infrastructure are made in appropriate measure to achieve the desired educational and health outcomes. So in order to use these youth and all everything properly, మనం ఏం చేయాలి? we have to invest. Okay, mostly we have to invest, we have to do the investments on social infrastructure. సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది, లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మీద, హెల్త్ మీద అండ్ ది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం ఎక్కువగా కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కనుక చేయగలిగితే, సో దెన్ ద కంట్రీ విల్ బీ గుడ్. ఓకే, there will be good outcomes in that. Okay, India has to evolve multi-pronged strategy with focus on bridging the gaps in access to social infrastructure through appropriate use of innovative technologies for enhancement of human potential, for productivity and employment in various sectors, and for improving the quality of life. So India ఏం చేయాలి?
సి మల్టీ ప్రాంగ్డ్ స్ట్రాటజీ అనేది యూస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద గ్యాప్ ఇన్ ద సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏమైతే లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తగ్గించి వీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద మల్టీ ప్రాంగ్డ్ అప్రోచ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్లో కానీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కానీ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి యూస్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో వీ విల్ హ్యావ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రొడక్టివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో యూసీ ఎవరైతే ఇప్పుడు బీటెక్ అండ్ ఎంటెక్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది బీఏ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేసి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి దే డజంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ స్కిల్స్. సో వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే జాబ్లో జాయిన్ అయిపోవాలని చూస్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ సొసైటీలో ఉన్న ప్రెషర్స్ ఏమైతే ఉంటాయో, ఇండియన్ సొసైటీలో ఉన్న ప్రెషర్స్, దానివల్ల వాట్ దే ఆర్ థింకింగ్ ఈజ్ దట్ ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చింది నాకు, సో చదువు ఒకటి, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లేటర్ వాళ్ళు చేస్తున్న జాబ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అయిపోతున్నాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీ అనేది సరిగ్గా ఉండట్లేదు ఇండియాలో. అలా ఉండాలి అంటే ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద పెట్టాలి. సో అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు నచ్చిన చదువులో ఏదైతే చదువుకున్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు అనేవి వస్తాయి. See here, mobilizing the civil society, media and other stakeholders of society in this regard will play the huge supportive role. And not only that, mobilizing the civil society and also media and other stakeholders, so ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తారో ఇట్లాంటి వాటిలో వాళ్ళందరికీ కూడా, సో వెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ద అవేర్నెస్, సో వెన్ we are giving the awareness to all these medias and stakeholders ద్వారా ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తామో, సో automatically there will be development in the country. See here, human development. The next topic here we are going to discuss is human development. And actually ఈ టాపిక్ నేను వెళ్ళే ముందు యూ హ్యావ్ టు see here, this is the old edition of రమేష్ సింగ్. దీంట్లో 2019 ఇండెక్స్ ఇచ్చారు, బట్ ప్రెజెంట్ 2020 ఇండెక్స్ కూడా వచ్చేసింది. సో rather than reading these థింగ్స్ ఇన్ ద రమేష్ సింగ్ 2020 హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది ఒకసారి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్ ఆల్సో. సో యు సీ 2020 ఇండెక్స్లో ఏంటి అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ గురించి వన్స్ గో టు ద సెకండ్ లెసన్ అండ్ వన్స్ సీ దేర్. సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? ఎవ్రీ ఇయర్ యుఎన్డిపి రిలీజ్ చేస్తుంది, రైట్? యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో 2020లో కూడా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది. అయితే 2020లో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వచ్చేసరికి 131. So what is the rank of India in 2020? It is 131. You have to remember that. Last 2019లో వచ్చేసరికి it is 129. So 2019లో ఇది 129 ఉంది కదా, బట్ వెరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ 2020 ఇట్ ఈస్ 131. సో 131 ర్యాంక్ పడిపోయింది అవుట్ ఆఫ్ 189 కంట్రీస్. అండ్ టాప్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి నార్వే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ టాప్ పొజిషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి, 2019 హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఇట్ ఈజ్ 129 అండ్ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద 131st పొజిషన్. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్. ఓకే, and you can see here, so what is the reasons that India's ranks are reducing? Okay, ikkada meeku konni points icharu. What are the major reasons that the Indian ranks are reducing? That you have to be focused. Why? Because you see ippudu APPSC or UPSC lo mostly facts అనేవి అందరూ చదువుతారు. జస్ట్ లైక్ ఎలా అంటే యూసీ 131st పొజిషన్ వచ్చింది ఇండియాకి అవుట్ ఆఫ్ 189 కంట్రీస్. లాస్ట్ ఇయర్ 129 ఉంది. ఇది యుఎన్డిపి రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ దాకా అన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫ్యాక్ట్స్ లాగా ఉంటాయి. బట్ కమింగ్ టు దట్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కానీ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ దట్ ద ఇండియన్ ర్యాంక్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్. ఆ రీజన్స్ అనేవి తెలియాలి. సో ఆ రీజన్స్ తెలియాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద యూసీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, లైక్ హెల్త్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కానీ. సో ఈ 3 బేసిస్ మీద ఇండియా ఎక్కడ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి అనేది మీరు అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మై రిక్వెస్ట్ ఈస్, ఈసారి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే జస్ట్ రైట్ ఏ
question by yourself. So what is the reason that the Indians rank is reducing in human development index? 129th లో ఉన్నది 131కి ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుతుంది? సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ రీజన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇండియా స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్? ఓకే, 131 ర్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే యుఎన్డిపి రిలీజ్ చేసిందో, సో ఇండియా దానికి యాక్సెప్ట్ చేసిందా లేదా? సో ఇలాంటివన్నీ కూడా it will help you to analyze. So check out for the reasons for that. So see, ఏపీపీఎస్సి రాస్తున్న గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్ కానీ ఆర్ యూపీఎస్సి మెయిన్స్ రాయాలి అనుకునే వాళ్ళకి కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి థాట్ రావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అందరూ చదువుతారు ఎవ్రీడే. ఇప్పుడు హిందూ న్యూస్ అనాలిసిస్ చూస్తూ ఉంటారు ఆర్ ఈనాడు పేపర్ చదువుతూ ఉంటారు. దట్స్ నాట్ ద పాయింట్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ద ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ హియర్? సో ప్రతిదీ వాట్, హౌ, వెన్, వై ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు వేసుకోగలిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్గా మీకు ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ద క్వశ్చన్స్ లైక్ వాట్, వై, హౌ. ఓకే, వై అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, రీజన్ ఏంటి? సో సర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్కి వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి, ఆ టాపిక్ గురించి మొత్తం తెలుసుకోండి. సో రీజన్స్ చూడండి. రీజన్స్ చూశాక యాజ్ ఎ సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్ ఆర్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ యూ హ్యావ్ టు నో ద సొల్యూషన్స్ ఆల్సో. ఓకే, వీటి వల్ల మనకి ఎడ్యుకేషన్లో ఈ లూప్ హోల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎడ్యుకేషన్లో లిటరసీ పెరగట్లేదు అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి. సో మీరే ఆ పొజిషన్లో ఉంటే, ఓకే, మిమ్మల్ని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్గా వేశారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎడ్యుకేషన్, దట్ మీన్స్ లిటరసీని పెంచడానికి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు అనేది యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ నో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ వై దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ దాంతోపాటు ఫ్యాక్చువల్గా రాసుకోవాలి. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దేర్, మీరు వచ్చాక ఎలాంటి మార్పు తీసుకొస్తున్నారు అనేది రాయాలి. అండ్ ఫైనల్గా గవర్నమెంట్కి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చా, సో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనే థాట్ మీలో రావాలి. అలా ఇన్డెప్త్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ యూపీఎస్సీ. సో రిమెంబర్ దట్. సో హియర్ ఆల్సో 129 నుంచి 131కి ర్యాంక్ వచ్చింది. అది ఫ్యాక్చువల్ బేస్డ్ మీద ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. సో బట్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అవి మీరు కనుక్కొని యూ హ్యావ్ టు అనాలిసిస్ దట్. సీ హియర్ increasing bias. So what are the various reasons that have given here? See, the report presents new index indicating how prejudice and social beliefs construct gender equality, which shows that only 14% of women and 10% of men worldwide have no gender bias. Gender bias ఇక్కడ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మేల్కి ఫీమేల్కి ఉన్న వ్యత్యాసం ఇక్కడ పెరిగిపోతున్నాయి. వై? బికాస్ డ్యూ టు సోషల్ బిలీఫ్స్ అంటే మన కల్చరల్ బిలీఫ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ సీ దోస్ బిలీఫ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఈవెన్ ఇప్పటికీ చాలా విలేజెస్లో ఇండియాలో, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద విలేజెస్, ఈవెన్ ఇన్ ద సిటీస్, వాట్ దే ఫీల్ ఈస్ దట్ ఓకే, ఒక అమ్మాయికి ఇంతవరకు ఎడ్యుకేషన్ నేను చదివిస్తున్నాను ఒక పేరెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు అంటే, ఎస్పెషల్లీ ద మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్ కానీ పూర్గా ఉన్న పేరెంట్ కానీ ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే, చూసి బాయ్కి గర్ల్కి మధ్య స్టడీస్ విషయంలో వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు. గర్ల్ని డిగ్రీ వరకు చదివిస్తే డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ చదివినోడిని తీసుకొచ్చి ఒక హస్బెండ్గా తీసుకురావాల్సి వస్తుంది, అంత కట్నం నేను ఇవ్వలేను. సో హియర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈజ్ సోషల్ ఈవిల్స్. డౌరీ అనేది సోషల్ ఈవిల్గా ఉంది. సో దట్స్ ద రీజన్. అదే వెరాజ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దట్ ఆఫ్ బాయ్ విషయంలోకి వస్తే, ఓకే ఎంత చదివించినా రేపొద్దున నన్ను చూస్తాడు, ఇలాంటి సోషల్ బిలీఫ్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ప్రజల్లో, ఆటోమేటిక్గా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. అండ్ కొన్ని వర్క్స్ గర్ల్స్ మాత్రమే చేయగలరు, కొన్ని వర్క్స్ బాయ్స్ మాత్రమే చేయగలరు, ఇలాంటివి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దేర్ షుడ్ బీ ఆ ప్యారిటీ, ఆ డిస్క్రిమినేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అవి ఆ జెండర్ బయాస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంట, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. ఓకే, అండ్ సీ హియర్ ద రిపోర్ట్స్ నోట్ దట్ indicates a black cash of women empowerment, as these biases have shown a growth especially in areas where more power is involved, including in India. The report also highlights that new forms of inequalities will manifest in future through climate change, technological transformation, which have the potential to deepen existing social and economical faulty lines, including these. దీంతో పాటు ఇంకా కొత్తగా చూసుకుంటే ఎన్వైర్మెంటల్ చేంజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, క్లైమేటిక్ చేంజెస్ అండ్ ఆల్సో టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అయినాయి అంట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. దెర్ ఈజ్ ఏ డ్రాప్ ఆఫ్
దీస్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అండ్ తక్కువగా ఉండడానికి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఎస్పెషల్లీ ఇనీక్వాలిటీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ వాజ్ స్వీపింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. టుడే సిగ్నల్ దట్ despite unprecedented progress against poverty, hunger and disease, many societies are not working as they should. The connecting thread is inequality. In countries with the high human development, for example, subscriptions to fixed broadband are growing 15 times faster than the proportion of adults with tertiary education is growing more than 6 times faster than in the countries with low human development index. Ikkada most of the countries poverty, hunger and disease మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చూపిస్తున్నారు, బట్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ లెస్ ఆన్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ. ద హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ చోట యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కానీ ఆర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కానీ 15 times ఎక్కువగా ఉన్నాయి కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ లో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్. వై? బికాస్ దే డజంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ యాక్సెస్ టు ద ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. అది కూడా ఒక రీజన్ కింద చూపించడం జరిగింది. టెక్నాలజికల్ ఇక్కడ చెప్పారు కదా, బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వల్ల కూడా ఈ పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగట్లేదు. వై? బికాజ్ ఇది ద ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇది తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, the report analyzes the inequality in 3 steps: beyond income, beyond averages and beyond today, and proposes a battery of policy options to tackle it. So beyond income, beyond averages and beyond today, so these are the 3 steps that were set by this report. Just a gap in basic living standard is narrowing for millions of people. The necessities to thrive have evolved. The new generation of inequalities is opening up around education and around technology and around climate change. Two semantic shifts that unchecked could trigger a new great divergence in a society of the kind not seen since industrial revolution. Inequalities low, it is not only about the gender bias but also different types of inequalities we are seeing here in the case of technology. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, టెక్నాలజీలో వస్తుంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి, క్లైమేటిక్ చేంజ్లో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి కూడా మనం పరిగణనలోకి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. వై? బికాజ్ నాట్ ఓన్లీ ద జెండర్ బయాస్ బట్ ఇవి కూడా వీటిల్లో కూడా చాలా డిస్క్రిమినేషన్ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కానీ ఆర్ టెక్నాలజికల్ ఇప్పుడు చెప్పాను, దోస్ హూ ఆర్ హైలీ హ్యావింగ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో ఉన్న హైలీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రిపోర్ట్లో టాప్ మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద లో ర్యాంక్స్. అది కూడా అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లిటరసీ కూడా అలాగే ఉంది. అండ్ క్లైమేటిక్ చేంజెస్లో కూడా దే యూస్ టు హ్యావ్ ద గుడ్ ప్రోగ్రెస్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద లో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ర్యాంక్స్లో ఉన్నవాళ్ళు. సో ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ చేంజెస్ మనకి కనిపిస్తున్నాయని చెప్పి అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ జెండర్ ఇష్యూస్. యు నో దట్ జెండర్ ఇష్యూస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ దట్ present in India from బిఫోర్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఈ జెండర్ ఇష్యూస్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. దేర్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ ద గర్ల్ అండ్ బాయ్. అండ్ గర్ల్ అయితే అబార్షన్ చేయించేసుకోవడం అండ్ బాయ్ అయితే ఉంచుకోవడం ఇప్పటికీ ఇంకా ఇండియాలో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో ఈ జెండర్ ఇష్యూస్ అనేవి ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో హౌ ద ఇండియా హ్యాస్ ట్యాకిల్ ద జెండర్ ఇష్యూస్. సీ హియర్, ఇండియా has gender discrimination embedded in social fabric. సో సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది మన సొసైటీలో. ఇట్ షోస్ in most spheres such as access to education, social and economic opportunities also. ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో చూస్తున్నాం, అంటే సాంఘికంగా చూస్తున్నాం, అలాగే ఫైనాన్షియల్గా కూడా చూస్తున్నాం. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒకే వర్క్, సేమ్ వర్క్ ఒక మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాన్కి ఒక శాలరీ ఇవ్వడం, ఉమెన్కి ఒక శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఉమెన్కి వర్కింగ్ ప్లేసెస్లో సెక్షువల్ హరాస్మెంట్స్ కానీ అలాంటివి ఎక్కువ ఉండడం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కూడా ఉమెన్ ఓన్లీ ఇట్లాంటి వాటికే చదవాలి ఆర్ ఉమెన్ ఇంతవరకే చదువుకోవాలి ఆర్ ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా see there is a greater discrimination between the male and female in India. And the reliance on legal system to offer gender equality and justice has not been built in time dimension in the dispensation of justice. Further, dependence on schemes and programs with inadequate coverage, outlays, inefficiencies and leakages in the delivery mechanism in the social, economic and legal conditions of women shows inadequate improvement in terms of several indicators. You find gender discrimination in India at the multiple levels. So not only this, okay, justice vishamlo kuda and
మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ, సో ఈ జెండర్ గ్యాప్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ని, పాలసీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం. కానీ ఈ స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ నిజంగా ఆ పర్టికులర్ చైల్డ్కి వెళ్తున్నాయా లేదా, ఓకే, ఆ నిజంగా జెండర్ గ్యాప్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుందా లేదా అనేది మనం చూడలేకపోతున్నాం. ఎందుకు అని అంటే వీ డజంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోవడం. ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే జస్ట్ ఈ చేతులు దులిపేసుకుంటున్నాం. ఎట్లా అంటే ఓకే ఈ స్కీమ్ పెట్టాను, దీనివల్ల జెండర్ గ్యాప్ రెడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి చేతులు దులిపేసి, కానీ అది సరిగ్గా అమలవుతుందా లేదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ హియర్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ప్రాపర్ మెకానిజం అనేది లేదు ఇండియాలో. ఏంటి అంటే జెండర్ గ్యాప్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం చట్టాలు ఎన్ని తెచ్చినా, స్కీమ్స్ ఎన్ని చూపించినా, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సోషల్ ఈవిల్ కింద చూపిస్తుంది. అండ్ సీ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఇన్ ద జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. దాంట్లో ద ఫస్ట్ వన్, రైట్ ఫ్రమ్ ద వూమ్ విత్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ టెస్ట్ అండ్ అబార్షన్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఫోటెస్. సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, సో కడుపులో ఉన్న దగ్గర నుంచే మేలా ఫీమేలా అని చెప్పేసిన తర్వాత, ఇఫ్ దిట్ ఈస్ ఎ ఫీమేల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఒక ట్యాబు ఉంది ఇండియాలో. ఏంటి అంటే యూసీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. ఓకే, ఇద్దరు పిల్లలు ఉండాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది టు రెడ్యూస్ ద పాపులేషన్ అండ్ ఆల్. మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటారంటే ఆ ఇద్దరు పిల్లలు ఒకడు కొడుకు అయితే బాగుండు అనుకుంటారు, కంపల్సరీ ఒకడు అబ్బాయి అయితే బాగుండు, ఎందుకంటే వాడే మన వంశవృక్షాన్ని పెంచుతాడు, మనల్ని చూస్తాడు అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది వీళ్ళకి. సో మెయిన్ అది మాత్రం కంపల్సరీ. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ఇండియా, అంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ అనేది మారుతూ వస్తుంది. అంటే ఆడపిల్లైనా అబ్బాయి అయినా ఒకటే అన్న చాలామంది ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. బట్ ఒక 5 years బ్యాక్, ఒక 10 years బ్యాక్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్లో ఇద్దరు ఉంటే దాంట్లో ఒకడు అబ్బాయి అయితే బాగుంటుంది అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఓకే, సో ఇద్దరు అబ్బాయిలైనా పర్లేదు అనుకుంటారు. సో అట్లాంటి సోషల్ టాబూస్ ఇంకా ఇండియాలో ఇంకా నడుస్తున్నాయి. సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు, సో మేలా ఫీమేలా అని చూస్తున్నారు. ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే వాటిని అబార్ట్ చేసేయడం ఉమెన్కి. సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రమ్ ద సిన్స్ ద it is in the womb, it is going to happen. And the next important you can see here, discrimination in terms of nutrition offered to the girl child. Okay, girl child ki sambandhinchi nutrition kuda ఇది యాక్చువల్గా దోస్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్, అండ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా కొంతమంది ఆడపిల్లల్ని బాగానే చూస్తారు. బట్ ఇంకా కొన్ని సొసైటీస్లో, కొన్ని విలేజెస్లో ఎలా ఉంటాయంటే దే ఫీల్ దట్ సీ బాయ్కి బాగా పెట్టాలి, న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ పెట్టాలి, అండ్ గర్ల్కి ఇంత పెడితే సరిపోతుంది అని చెప్పి ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా. అండ్ ద లెంత్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ స్కూలింగ్. ఓకే, అబ్బాయిని 10th వరకు చదివించి ఆర్ డిగ్రీ వరకు చదివిస్తారు, అమ్మాయిని ఇంటర్తోనే ఆపేసి పెళ్లి చేసి పంపించేస్తూ ఉంటారు. సో టైప్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ కూడా ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మనకి చేంజెస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ఎడిక్వేట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. యాక్చువల్గా కొంతమంది ఉంటారు, అయితే వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈవెన్ దో దే వాంట్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు గో టు ద స్కూల్, వాళ్ళ అమ్మాయిని పంపించాలి అని అనుకుంటారు, కానీ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో వాళ్ళకి స్కూల్ లేకపోవడం, కాలేజ్ లేకపోవడం వల్ల వేరే స్టేట్స్కి పంపించి చదువుకునే స్తోమత లేక కొంతమంది ఆపిపోతారు. సో రీసోర్సెస్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల ఆపేస్తారు. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, యు నో వాట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్లో కానీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద విలేజెస్లో కానీ ఎవరైతే ఎస్పెషల్లీ ఈ బిలో పవర్టీ లైన్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తూ ఉంటారు. అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చాలా సర్వేస్ ఏం చెప్పాయంటే గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్ టు 6th and 7th class వరకు దే యూస్ టు కమ్ టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ దే యూస్ టు కంటిన్యూ దేర్ స్కూలింగ్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటో తెలుసా, వాళ్ళ డ్రాప్అవుట్స్కి, యునో ఇట్ విల్ బీ షాకింగ్, మనకి వింటే మనం షాక్గా అనిపిస్తుంది, కానీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటి అంటే ప్రాపర్ టాయిలెట్స్ లేకపోవడం. ఎస్, దట్స్ ట్రూ. ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ప్రాపర్ టాయిలెట్స్ లేక చాలామంది దే ఫీల్ షేమ్, ఎస్పెషల్లీ ద గర్ల్స్. ఓకే, ఒక ఏజ్కి వచ్చాక దే డోంట్ వాంట్ టు, నాట్ ఓన్లీ దట్, మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు, కనీసం ప్రాపర్ టాయిలెట్ కూడా లేదు. సో అలాంటప్పుడు వై వీ హ్యావ్ టు సెండ్ అవర్ చైల్డ్ టు ది స్కూల్, మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది, ఒక ఏజ్ వచ్చాక పెళ్లి చేసి పంపించేస్తాం. సో ఈ ప్రాపర్ టాయిలెట్స్ కూడా లేకపోవడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ స్టాప్డ్ దేర్ చైల్డ్ టు గో టు ద స్కూల్, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ చైల్డ్. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట. ఇది సెట్ టు బి ద షాకింగ్. సో లేటర్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ వచ్చాక మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్కి టాయిలెట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగాయి. బట్ ఈ రీజన్ వల్ల చాలా డ్రాప్అవుట్స్ జరిగాయి. దట్ అంటే ఇన్యాడిక్వేట్ రీసోర్సెస్ అనేవి లేవన్నమాట స్కూల్స్లో.
అండ్ సి డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజెస్ పేడ్. అండ్ ఆపర్చునిటీస్లో కూడా కొన్ని వర్క్స్కి యూసి మీరు స్విగ్గీ, జొమాటో ఇలాంటి వాటికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, మోస్ట్లీ దే యూస్ టు టేక్ ద బాయ్స్. బట్ నేను రీసెంట్గా ఐ థింక్ 6 months బ్యాక్ చదివాను, దెర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఉమెన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ జొమాటో. ఉమెన్ని కూడా తీసుకుంటున్నారు. దట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ సీ హియర్ జెండర్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ద మ్యాటర్. ఈవెన్ దో షీ ఈజ్ ఎన్ ఉమెన్, షీ ఈజ్ వర్కింగ్ దేర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అది. మనం ఎప్పుడైతే జెండర్ అని కాకుండా చూస్తామో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆన్ ఫర్ దేర్ ఓన్. కొన్ని వర్క్స్ వీళ్ళకే పెట్టాలి అని ఏం లేదు. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్. అది మనం గుర్తించగలిగితే దట్ విల్ బి ఫైన్. ఓకే, సో ఇలా కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఎక్కువగా బాయ్స్కి ఇవ్వడం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చోట మెన్ అండ్ ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ వర్క్ మెన్ చేస్తున్నారు, సేమ్ వర్క్ ఉమెన్ చేస్తున్నారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద ఈక్వల్ వేజెస్. ఓకే, అదొకటి. అండ్ నెక్స్ట్ అన్ఈక్వల్ షేర్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఈ విషయంలో ఎక్కువ సుప్రీంకోర్టు అండ్ హైకోర్టులో మనం జడ్జిమెంట్స్ వింటూ ఉంటాం. ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఓకే కూతురికి ఎలాంటి హక్కు లేదు, ఓన్లీ కొడుకు మాత్రమే నేను ఇస్తాను అని చెప్పే తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఉన్నారు. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ షేర్ ఇన్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో. ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చే ఆస్తిలో కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి షేర్ కూడా ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సొసైటీ అండ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలైడ్ ఆన్ ద లీగల్ రూట్ టు అడ్రస్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ డిస్క్రిమినేషన్స్ వితౌట్ మ్యాచింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆర్ రోల్ మోడల్ సెట్ బై ద లీడర్స్ ఇన్ సొసైటీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద స్పేర్స్. సొసైటీ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఏం చేస్తుంది అంటే వీటిని మార్చడానికి వేరియస్ పాలసీస్ తీసుకొస్తుంది, కానీ పీపుల్లో ఉన్న మైండ్ సెట్ని మార్చలేకపోతుందంట. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, మనం లీడర్స్ ఏం చేయాలి అంటే రేదర్ దాన్ ప్రొవైడింగ్ ఓకే దీస్ పాలసీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్. అంటే ఇప్పుడు బేటీ బచావో బేటీ పడావో ప్రోగ్రామ్స్, నయీ మంజిల్ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్కి అలాగే ఉమెన్కి స్పెషల్గా వాళ్ళకంటూ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్కి కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం. దిస్ ఆర్ ద వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఉమెన్. బట్ దాంతో పాటు కొంతమందిని రోల్ మోడల్స్లో కూడా చూపించాల్సి వస్తుంది. అందుకని చెప్పి రీసెంట్గా బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ని తీసుకుంటున్నారు. అవునా, ఉమెన్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్యానాలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే, హర్యానాలో యాక్చువల్గా ఈ జెండర్ రేషియో, సెక్స్ రేషియో అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది ఒకప్పుడు. దట్ ఈజ్ 2015 అండ్ 2016 ఆ టైం కంటే ముందు సెక్స్ రేషియో ఆఫ్ హర్యానా వచ్చేసరికి లీస్ట్ అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళు ఎక్కువగా అక్కడ ఫీమేల్ అని తెలిస్తే వూమ్లోనే చంపేయడం, అబార్షన్ చేయించేయడం, లేకపోతే సో హర్యానా బాగా ఎక్కువగా కనిపించేది. లేటర్ ఏమైంది అంటే డ్యూ టు దిస్ బేటీ బచావో బేటీ పడావో ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, అక్కడ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎక్కువగా క్యాంపెయినింగ్స్ అనేవి నిర్వహించడం, ఇలాంటి ద్వారా హర్యానాలో జెండర్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. దాంతోపాటు ఐ థింక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ సీన్ ద దంగల్ మూవీ, రైట్, అమీర్ ఖాన్. సో బ్రెజిలర్స్, సో ఒక 4 సిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్యాగోడ్ సిస్టర్స్ అంటారు, రైట్, గీతా ప్యాగోడ్. సో ఈ సిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హౌ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్, ఓకే, ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఉమెన్, ఓకే, హౌ దే ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెజ్లింగ్. సో అలాంటి వాళ్ళని బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్గా తీసుకొని వాళ్ళ ద్వారా క్యాంపెయినింగ్స్ చేపిస్తే మోటివేషన్ అనేది, అవేర్నెస్ అనేది పెరిగి సో ఇట్లాంటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద థింగ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ హ్యాస్ టు డూ అండ్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ క్వైట్ నౌ. బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మోర్ అండ్ మోర్. ఇంకా తగ్గించడానికి ఇంకా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ లీడర్స్ దే హ్యావ్ టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఈవెన్ ద లీడర్స్ ఆల్సో, పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆల్సో, ఓకే, నేను ఉమెన్కి ఇది చేశాను అది చేశాను, దే themselves హ్యాస్ టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. And see, the legal route suffers from several shortcomings, especially in terms of time taken for dispensation of justice. For each and above discrimination, there is a law, so all the acts of discrimination are illegal. However, compliance requires a lot more to done. ఇప్పుడు అబోవ్ చెప్పిన అన్నిటికీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది చేయకూడదు, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో ఇన్ఈక్వాలిటీ చూపించకూడదు, వేజెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజెస్లో మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, పాలిటీలో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ వేజెస్లో ఉమెన్కి మెన్కి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ విషయంలో అన్నిటికీ చట్టాలు అనేవి ఉన్నాయి మన దేశంలో. ఉమెన్ని
సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ చేస్తే చట్టం ఉంటుంది. యూసీ వర్క్ ప్లేస్లో ప్రాబ్లం ఉంటే చిన్న పోక్సో చట్టం, అంటే ఎవరి చిన్నపిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడితే చట్టం ఉంటుంది. సో గర్ల్స్కి ఉమెన్స్కి సంబంధించి చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి మన దేశంలో. కానీ అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జస్టిస్ ఇచ్చేటప్పుడు డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది చాలా లేట్గా జరుగుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల చాలామందికి జస్టిస్ అనేది టైంకి వెళ్ళట్లేదు. అండ్ ఈ సోషల్ టాబూస్ కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఆ జస్టిస్ డెలివరీ అనేది కూడా ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటే ఇట్ విల్ బీ వెరీ యూజ్ఫుల్ టు రెడ్యూస్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ జెండర్ ఇష్యూస్. ఓకే. And privacy of women, the next most important topic is the privacy of women. I will discuss this chapter of privacy of women and the remaining chapter in the next video. Okay guys, I think you all like this video. If you like this video, please subscribe to our channel and share it to your friends also. Stay tuned to our channel, and thank you. Take care and bye bye.